ہندوستان کے طبقے میں ان دنوں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور مراٹھا حکمراں چھترپتی شیواجی کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس بحث کی وجہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمود اسد مدنی ہے، جن کے حوالے معروف چینل نیوز 18 انگریزی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک خبر پبلش کی ہے، جس میں مولانا محمود مدنی کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک بطور حکمراں اورنگزیب سے زیادہ بہتر شیواجی تھے۔ ویب سائٹ کے مطابق مولانا مدنی کہتے ہیں کہ بطور حکمراں میں شیواجی کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا، جبکہ اورنگزیب کو 10 میں سے 8 نمبر دوں گا۔ مولانا مدنی کا یہ بیان درست ہے یا ان کی طرف غلط نسبت کی گئی ہے، اب تک کوئی وضاحت نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اورنگزیب کون تھے اور شیواجی کی کیا حیثیت تھی۔ اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ اس وقت ملک آج کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور تبت پر مشتمل تھا۔ اتنے بڑے رقبے کے اورنگزیب بادشاہ تھے۔ اس وقت مختلف علاقوں کے حاکم اور راجا ہوا کرتے تھے جو اورنگزیب کو اپنا بادشاہ مانتے۔ انہی حاکموں میں سے ایک چھترپتی شیواجی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اورنگزیب کے ساتھ غداری کی اور اسی بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ آئیے اسی بارے میں آپ کو سناتے ہیں مولانا محسن خان ندوی کا ایک مضمون۔ ہندوستان میں ایک حکمراں کا کسی دوسرے حکمران سے جنگ کرنا تاریخ کا اہم حصہ رہا ہے، لیکن کبھی بھی مورخین نے اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ جنگیں عام طور پر اپنی حکومت کو بڑھانے یا پھر حکومت کو بچانے کے لیے لڑی جاتی تھی۔ مغل خاندان کی حکومت ہندوستان کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے، جس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا اور ایسی یادگاریں چھوڑی جس پر آج تک ہندوستانیوں کو فخر ہوتا ہے۔ ان مغل بادشاہوں میں بہت سے مشہور بادشاہ ہوئے، لیکن سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت بادشاہ اورنگزیب کو حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مقبولیت بہتوں کو ہضم نہیں ہوئی اور آج تک ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کانگریس کے پنڈت نہرو تک نے ڈسکور آف انڈیا میں اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن حال ہی میں ایک امریکی تاریخ داں آڈرے ٹریسچکی نے اپنی تازہ کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ میں بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندو سے نفرت کرتا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مورخ ذمہ دار ہیں، جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلم مخاصمت کو فروغ دیتے تھے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اورنگزیب کے اندر ایسی کیا خاصیت اور خوبی تھی جس کی وجہ سے رعایا نے پورے مغل خاندان میں اورنگزیب کو ہی سب سے زیادہ دن تک حکمرانی کے لیے قبول کیا۔ تقریباً 50 سال جس نے گزشتہ بادشاہوں کے مقابلے سب سے زیادہ دن اور سب سے زیادہ رقبے پر حکومت کی، جو تقریباً تمام بر صغیر پر محیط تھا۔ وہ اورنگزیب کا عدل و انصاف تھا، رعایا سے محبت اور ان کی فکر تھی، یکجہتی کی دعوت اور فرقہ پرستی سے دوری تھی، اور اہلیت رکھنے والوں کو ان کی اہلیت و صلاحیت کے مطابق منصب دینے کا مزاج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب کے دربار میں بڑے بڑے اور اعلیٰ ترین عہدوں پر مرہٹے، راجپوت اور غیر مسلم حضرات فائز تھے۔ علامہ شبلی نے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ان غیر مسلموں کے نام ذکر کیے ہیں جن کی تعداد 24 ہے۔ خود شیواجی کو ہی اورنگزیب نے 5 ہزاری منصب عطا کیا تھا اور شیواجی کے داماد اور بھتیجے کو بھی عہدوں پر فائز کیا تھا۔ لیکن کیا شیواجی نے بھی ایسی فراخ دلی دکھائی تھی؟ اورنگزیب بنام شیواجی جنگ میں شیواجی اورنگزیب کے ایک ایسے دشمن تھے جو بادشاہ وقت سے آمنے سامنے لڑنے کے بجائے اورنگزیب کو پریشان کرنے کے غرض سے چھپ چھپا کر حملہ کیا کرتے، لوٹ پاٹ مچاتے تھے، جس میں حکومت کا کم اور عام رعایا کا زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے شیواجی کو پہاڑی چوہا کا لقب دیا ہے۔
औरंगजेब और शिवाजी का बाहम मुआवजना ही गलत है। ये जहनियत अंग्रेज़ों की देन है। जैसा कि ऊपर ऑड्रे ट्रेस्की के हवाले से ये बताया गया कि औरंगज़ेब की इस शबीह के ज़िम्मेदार अंग्रेज़ की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी है। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ औरंगज़ेब की शबीह बिगाड़ने से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि किसी को तो हीरो बनाकर उसके मद्दे मुकाबिल लाना था। इसीलिए शिवाजी को एक हिंदू सख्तगीर हुक्मरान के तौर पर पेश कर दिया गया। गरचे दोनों जानी व माली नुकसान हुआ और शिवाजी अपनी आखिरी सांस तक मुगलिया हुकूमत को परेशान करते रहे। औरंगज़ेब ने कई बार उन्हें पकड़ने के लिए फ़ौजें रवाना भी की, लेकिन उसके बावजूद ना तो शिवाजी ने उन तमाम हमलों को कभी मजहबी नाम दिया और ना ही औरंगज़ेब ने ही उसे जिहाद कहा। आइए औरंगज़ेब आलमगीर और शिवाजी के कामों का जायज़ा लेते हैं। औरंगज़ेब ने अपने भाइयों से जंगें लड़ी और दारा शिकोह को कत्ल करके तख्त हासिल की। इसी ज़िम्न में हिंदुस्तान का सफ़र करने वाला इतालवी मौर्रिख निकोलाई ने अपनी किताब में लिखा है, दारा की मौत के दिन औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनके किरदार तब्दील हो जाएं तो वो उनके साथ क्या करेंगे। दारा ने जवाब दिया था कि वो औरंगज़ेब के जिस्म को 4 हिस्सों में कटवा कर दिल्ली के 4 अहम दरवाज़ों पर लटका देंगे। शिवाजी ने भी आदिल शाह के दरबारियों को रिश्वत दे देकर अपनी तरफ मिला लिया था। कई मराठे सरदारों को कत्ल कर दिया था और आदिल शाह के बीमार पड़ते ही उनके बीजापुर के बहुत से किलों पर उन रिश्वतखोरों की मदद से कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1674 में राजा होने का ऐलान भी किया था। औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में 80 टैक्स माफ़ कर दिए थे। शिवाजी चौथे के नाम से आमदनी का एक चौथा हिस्सा यानी कि 25% टैक्स की शक्ल में उसूल करते थे। मज़ीद उस पर सरदेशमुखी नामी टैक्स भी लगाता था। औरंगज़ेब ने कभी शिवाजी के कब्ज़े वाले इलाके में आम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवाजी गांव के गांव लूट लिया करते थे, जिससे हिंदू मुस्लिम सबका नुकसान होता था। औरंगज़ेब ने शिवाजी से जंग में कभी भी हिंदू ज़ायरीन या हिंदू अवाम को टारगेट नहीं किया, लेकिन शिवाजी ने समंदर से करीब बसे शहर सूरत में, जहां से उस वक़्त लोग सफ़े हज पर रवाना होते थे, 6 दिन तक लूटपाट मचाई। औरंगज़ेब की फ़ौज रियाया को लूटती नहीं थी, जबकि लूटमार शिवाजी की मुस्तकिल हिकमत अमली थी। औरंगज़ेब ने शिवाजी से जो वादा किया था उसको पूरा किया। अपने दरबार में उनको पंचहज़ारी मनसब अता किया। उनके बेटे और दामाद को भी आला ओहदे पर फाइज किया। शिवाजी ने अक्सर मौक़ों पे धोखा और फ़रेबकारी की, चुनांचे अफजल ख़ान को धोखा से कत्ल कर दिया और इस बात का बैन सबूत भी मौजूद है। औरंगज़ेब ने कभी दुश्मनों की ख़वातीन को कत्ल नहीं करवाया। शिवाजी की फ़ौज ने माविल में शाइस्ता खान के बेटे अबुल फतह और उसके मुआविनीन को कत्ल किया और रात के अंधेरे में जनान खाना में घुसकर बहुत सी ख़वातीन को कत्ल कर दिया। कि शिवाजी की 8 बीबियाँ थीं। शिवाजी की फ़ौजी जनरलों में पठान और दीगर मुस्लिम अफसरान भी मौजूद थे। औरंगज़ेब के फ़ौजी जनरलों के अलावा दरबार में भी आला तरीन ओहदों पर राजपूत और दीगर हिंदू फाइज थे। औरंगज़ेब ने मंदिरों और दीगर मुस्लिम इबादत गाहों में चंदे भी दिए और ज़मीनें भी दी हैं, और इस बात का सबूत आज तक उन मंदिरों और मठों के ज़िम्मेदारों के पास महफूज है। शिवाजी के बारे में ऐसी कोई रिवायत अब तक नहीं गुजरी जिससे पता चलता हो कि शिवाजी ने मस्जिद के लिए भी कोई जगह दान की हो। ऑड्री बताती है कि औरंगज़ेब बादशाह के अहद के ब्राह्मण और जैन मुसन्निफीन औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हैं, और उन्होंने जब फ़ारसी ज़बान में हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामायण और महाभारत को पेश किया तो उसका इंतसाब औरंगज़ेब के नाम से किया। अब सवाल ये है कि क्या इस दौर के मुसन्निफीन ने अपनी किसी तसनीफ़ का इंतसाब शिवाजी के नाम करने में फ़ख्र महसूस किया है? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें।
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।